Ecclesia, Domestica, Ecclesia, Domestica, Ecclesia, Domestica. Ecclesia Domestica. Welcome to this episode on Ecclesia Domestica. In this video, we will be seeing about the Feast of Exaltation of the Holy Cross. September 14, Holy Catholic Church celebrate the Feast of Exaltation of the Holy Cross. Exaltation means raising high, lifting up, or giving the higher importance. So why Church celebrates the exaltation of the cross? What are the reasons to celebrate this feast? Which are the events we can take from the history of the Church to establish this feast in the history of the Catholic Church? And when we study about it, we come to know, we realize that there are very important historical reasons in the celebration of this feast, and this feast also help us to understand the strength and power of the Holy Cross. This feast celebrated as the cross of Christ got a predominance, or the name of the cross spread over the faithful during the course of the time. And we find a particular incident which gave popularity for the feast of the cross of Christ. According to the church historian Eusebius, Roman Emperor Great Constantine could defend his enemy Maxentius by the sign of the cross. So this is the particular incident which is recorded in the history, and I shall explain to you what it is. On the previous day of the battle or war, the Emperor Constantine saw a light shining in the sign of the cross on the sky, and he also saw that with this sign you shall win the battle. So that sign is the sign of the cross on the sky. And Constantine ordered his army to hold a sign of the cross raising above everyone, and it should be held in the first row of the army. He also commanded his soldiers to bear a sign of the Holy Cross on each soldier's shield. And we read in the history, miraculously, with the help of the sign of the cross, which the Constantine saw in the sky, and he obeyed, and he won the battle in AD 312. And why we are sure about it? AD 313. By the Edict of Milan, Constantine, the emperor of Roman Empire, gave religious freedom to Christianity or Christian church. And there onwards, we know the Catholic Church, the Christianity started growing and spreading all over the world. So these are historical evidences, and we collected from the historians of that time. For example, Eusebius, the church historian then. We also see another incident about finding of the Holy Cross. Who found the Holy Cross?
who found the exact cross of Jesus Christ on which he died at Calvary? That's also another question. And again, we find in our research and our study in the history, in the church history, we find Helena, the mother of Constantine emperor, went to Jerusalem, and she is the one who found the cross of Jesus. It's an Alexandrian chronicle on 320 September 14. Helena, Queen Helena, mother of Constantine, found the cross. We also read in the history that on AD 335 September 13, both churches, the church at Calvary and also Church of Resurrection, consecrated on this particular date, September 13, 335. How could Queen Helena found the true cross of Jesus Christ? There is a legend behind it, or a saying behind it. Traditionally, we carry this story behind it. It is like this: a miracle worked by touching a cripple to each of the three crosses, in turn helped identify the cross. Consequently, she had the cross exalted in her palace in Rome, which she got converted into the monumental church of the Holy Cross. Thanks to her effort, innumerable fragments of this cross found their way to every part of Christendom, and according to St. John Chrysostom, were so reverenced as to be encased in gold and worn around the neck. Yeah. So this incident shows that Queen Helena, found three crosses: Calvary, we know, Jesus Christ, cross of Jesus Christ, and also two thieves were crucified along with him on the sides of Jesus. So either side of Jesus. And how can we find the true cross? That's a question, because it is found after 300 years after it. So Queen Helena tested it, that she touched these three crosses to a cripple, and that person got healed miraculously. And with which cross that person got healed, she realized that cross is the real true cross on which Jesus Christ died, and that is miraculous healing cross. A portion of the true cross was also kept in Jerusalem, but in the year 614 the city was invaded by Persia, which had in its army a massive number of Jews who, given a free hand, laid siege to all vestiges of Christian sovereignty in their once holy city, destroying every Christian sanctuary. The Persian king Khusru triumphantly carried away the silver casket containing the relic of the true cross to Iran. However, about 629, when the emperor Heraclius recaptured Persia, he retrieved the sacred relic and brought it first to Constantinople and then to Jerusalem, where he had it exalted for public veneration and reaffirmed Hadrian's old law forbidding entry of any Jew into Jerusalem. This was when the feast was incorporated into the Roman Church. The acceptance of and dedication to the cross of Christ by every believer, the crucifix has a place of honor in every Christian heart, home, and place of worship. It is in and with the sign of the cross that we begin our actions. Indeed, whatever we do as a part
in bearing the cross of Christ, thus share in the redemption of the world. The cross is indeed the sign of his triumph, the vertical beam linking man to God, the horizontal beam that stretches across the vertical linking man to man and inseparably to God. കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളാണ് സെപ്റ്റംബർ 14. സഭയിൽ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ, ആദിമ സഭയുടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ, വീണ്ടും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സഭയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള തിരുനാളാണ് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള 2 സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച, കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയ ഒരു വിജയത്തെക്കുറിച്ചും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോ മരിച്ച കുരിശ് കണ്ടെത്തിയത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയായ ഹെലേന രാജ്ഞി ആണെന്നുമാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 സംഭവങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും കുരിശിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ സെപ്റ്റംബർ 14. ഈ ഒരു തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സഭാചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, കുരിശിന് സഭാചരിത്രത്തിൽ ലഭിച്ച പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് ഈ തിരുനാളുകൾ പല പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ലഭിച്ച ഇതിൻ്റെ പ്രചാരത്തിനും അനുസരിച്ച് ഇത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോമൻ ചർച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചർച്ചിലും ജെറുസലേം ചർച്ചിലും ഇതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സുറിയാനി സഭയിലോട്ടും ഈ ഒരു കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആദിമ കാലഘട്ടം തന്നെ ഉള്ളതാണ്, 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. ഈ ഒരു കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 2 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിരിക്കുന്നതാകാം. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി മാക്സിൻസിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൻ്റെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ തലേനാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു ദർശനം. അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്: ആകാശത്ത് ഒരു കുരിശാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അടയാളത്തിൽ നീ യുദ്ധം നയിച്ചാൽ നീ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഇതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം ചെയ്തത്, യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഒരു വലിയൊരു കുരിശ് എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധം പിടിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പടയാളിയുടെയും ഷീൽഡിൽ അപ്രകാരം കുരിശിന്റെ മുദ്ര പതിക്കണമെന്നും കൂടെ ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു യുദ്ധം വിജയിച്ചുവെന്നും, അത് 312 ഈ മാക്സിൻസിയൂസുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമുണ്ടായതെന്നും ആ യുദ്ധത്തിൽ വലിയൊരു വിജയം നേടുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും, തുടർന്ന് വന്ന വർഷം, അതായത് AD 313 മിലാനിലെ വിളംബരം അനുസരിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി അതുവരെ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മതമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതസ്വാതന്ത്ര്യം സഭയ്ക്ക്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചർച്ച് സഭാചരിത്ര പണ്ഡിതനായ യൗസേബിയൂസ് ആണ് ഇത് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളിന് അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു വിജയത്തോടുകൂടെ കുരിശിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്നും കുരിശിന്റെ പ്രാഭവം എന്താണെന്നും കോൺസ്റ്റന്റൈൻ മനസ്സിലാക്കി, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് അതെല്ലാ ജനങ്ങളിലോട്ടും, നമുക്കറിയാം റോമാ സാമ്രാജ്യം അതായിരുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ട് ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ കുരിശിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രാഭവത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ കുരിശിന്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഇതുവഴി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി വീണ്ടും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കുരിശ് കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു ചരിത്രവും കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ക്രോണിക്കോൺ പാസ്കോല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ട്രിയൻ ക്രോണിക്കിൾ അനുസരിച്ച് 320
ഹെലേന രാജ്ഞി, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മ, ജെറുസലേം സന്ദർശിച്ച് കർത്താവിന്റെ കുരിശ് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ഒരു കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പറയുന്ന അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കഥ കൂടിയുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്. കാരണം ഈ ഹെലേന രാജ്ഞി ജെറുസലേമിലെത്തി കാൽവരി അവിടെ ഈശോയുടെ കുരിശ് കണ്ടെത്തി. അതായത് 3 കുരിശ് കണ്ടെത്തി. നമുക്കറിയാം 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് ഈശോ ഈ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് 3 കുരിശാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഈ ഏത് കുരിശാണ് ഈശോയെ തറച്ചു കൊന്ന കുരിശ്? അങ്ങനെ അത് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഹെലേന രാജ്ഞി ഒരു ക്രിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടന്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ 3 കുരിശും തൊടിയിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തൊട്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ ഏത് കുരിശ് കൊണ്ടാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് അതാണ് കർത്താവിന്റെ കുരിശ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ ഒരു വ്യക്തി അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുക. അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കുരിശിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവുള്ളത്. കർത്താവിന്റെ കുരിശിനാണ് ശക്തിയുള്ളത്. കർത്താവ് മരിച്ച കുരിശിനാണ് വിലയുള്ളത്. കർത്താവ് മരിച്ച കുരിശിലാണ് വിജയമുള്ളത്. കർത്താവ് മരിച്ച കുരിശിനാണ് ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. കർത്താവ് കുരിശിനാണ് മഹത്വമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അന്നു മുതലാണ് ഈ ഒരു കുരിശിനോടുള്ള ഈ ഒരു വണക്കം പ്രത്യേകമായിട്ട് സഭയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹെലേന രാജ്ഞി പിന്നീട് ചെയ്തത്, ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് 335 സെപ്റ്റംബർ 13-ാം തീയതി ഈ ജെറുസലേമിൽ ഗാഗുൽത്തായിൽ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പള്ളി കൂടി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതും അത് സെപ്റ്റംബർ 13-നാണ് 335 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ 320 സെപ്റ്റംബർ 14-നാണ് ഈ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നും 335 സെപ്റ്റംബർ 13-നാണ് ഈ ജെറുസലേമിലെ ഗാഗുൽത്തായിലെ കുരിശിന്റെ ദേവാലയവും ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ദേവാലയവും പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന 2 ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 14 തന്നെയാണ് ആ ഡേറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടു എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കുരിശ് പൊതുവണക്കത്തിനായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതും പലരും ആ കുരിശിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുമായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും പോയി എന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ശക്തിയും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലും 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒടുവിൽ റോമിലും ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നതായി നമ്മൾ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ജെറുസലേമിലെയും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ റോമിലെയും സഭകളിൽ സെപ്റ്റംബർ 14-ാം തീയതി കുരിശിന്റെ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സഭകളിൽ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് മുമ്പിൽ കുരിശിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് ആഘോഷമായി ഉയർത്തുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ അനുഷ്ഠാനമാകാം കുരിശിന്റെ പുകഴ്ച എന്ന നാമധേയത്തിന് കാരണഭൂതമായത്. പേർഷ്യക്കാർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിശുദ്ധ കുരിശിനെ 628-ൽ ഹെരാക്ലിയൂസ് ചക്രവർത്തി വീണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന പാരമ്പര്യവും കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളിന് ഹേതുവായി പറയുന്നുണ്ട്. ജെറുസലേം, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ സഭകളിൽ ആചരിച്ചു പോകുന്ന തിരുനാളായിരിക്കാം പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. പരിശുദ്ധവും ആരാധ്യവുമായ ശ്ലീവായുടെ തിരുനാൾ എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ തിരുനാൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. കുരിശിന്റെ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു തിരുനാളായിട്ടാണ് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ തിരുനാളിനെ കാണുന്നത്. ഇന്ന് സീറോ മലബാർ ക്രമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ എന്ന് ഈ തിരുനാളിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന കുരിശിന്റെ തിരുനാളെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ക്രമത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ലിറ്റർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഫാദർ പോളി മണിയാട്ടാണ് നമുക്ക് സഭയ്ക്കായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമ വത്സരത്തിൽ യുഗാന്ത്യത്തെയും കർത്താവിന്റെ 2ാമത്തെ വരവിനെയും അന്ത്യവിധിയെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഏലിയാസ് മൂശെ കാലങ്ങളിലാണ് ശ്ലീവായുടെ സവിശേഷ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന ശ്ലീവായുടെ തിരുനാളും കാലവും വരുന്നത്. ആരാധനാക്രമ വത്സരത്തിലെ കാലഗണനയിൽ ഏലിയാ ശ്ലീവ ഒരു കാലമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. യുഗാന്തത്തിലെ കർത്താവിന്റെ 2ാമത്തെ ആഗമനവും
വിധിയുമൊക്കെ സ്വർഗീയ മഹത്വം അണിഞ്ഞ ശ്ലീവായോട് അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി യാമപ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ ശ്ലീവായുടെ തിരുനാൾ ദിനത്തിലെ ഒനീസാദ് ലെലിയ അന്ത്യവിധിയോടനുബന്ധിച്ച് ശ്ലീവായ്ക്കുള്ള മഹത്വം എന്തെന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ വിജയിച്ചതും പിന്നീട് ഹെലേന രാജ്ഞി കർത്താവിന്റെ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങളെ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലും അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജെറുസലേം, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ശ്രീവായുടെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളിലെ റംസാൻ നമസ്കാരത്തിലെ ഒനീസാദക്കതത്തിൽ കുരിശ് കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദിവസത്തെ ലെലിയായുടെ കാറോസൂസായിൽ ഹെലേന രാജ്ഞി ജെറുസലേമിൽ കർത്താവിന്റെ ശ്ലീവ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പ്രഘോഷിക്കുന്നു. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആകാശത്ത് ദർശിച്ച കുരിശടയാളത്തെക്കുറിച്ചും സൈന്യത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിലകൊണ്ട ശ്ലീവായുടെ ശക്തിയാൽ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടിയതിനെ കുറിച്ചും റംസാൻ നമസ്കാരത്തിലെ ഒനീസാദ് റംസിയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏലിയാ മൂശ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ്, അന്ത്യവിധി എന്നിവയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തായി ശ്ലീവായെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വപൂർണമായ ശ്ലീവായാണ് രക്ഷയുടെ അച്ചാരമെന്ന് സഭ ഏറ്റുപറയുന്നു. തിരുനാളിലെ ഒനീസാദ് റംശ ശ്ലീവായുടെ ഭരണം വിണ്ണിലും മണ്ണിലും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും ശ്ലീവ സ്വർഗതലത്തിൽ ശോഭിക്കുന്നുവെന്നും വിണ്ണിൽ വാഴുന്ന ശ്ലീവായാലാണ് മനുഷ്യവംശം അനുരഞ്ജിതരായതെന്നും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 14 നമുക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കുരിശിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ബഹുമാനവും ആദരവുമായി നമുക്കും കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിലൂടെ നമ്മളും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടുന്നു. ദുഷ്ടശത്രുവായ പിശാചിന്റെ എല്ലാ കെണിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചേറ്റു പറയാം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസാനത്തെ ആശീർവാദവും നമുക്ക് എപ്പോഴും പരിചയമുള്ള ആ ഒരു ഗാനരൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം. അത് കുരിശടയാളം വഴിയായി സംരക്ഷിതരായി നിങ്ങൾ തീരട്ടെ. വിശുദ്ധ കുരിശാൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ കുരിശിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും കൂടുതൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ, മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.